लाल की भक्त वत्सल्य भगवान की जय। गुरवे गुरु परंपराय सर्वगुरुतमाय श्री चैतन्य महाप्रभुवे कृष्णं वन्दे जगद्गुरवे नमः। जस्य प्रसाद भगवान् प्रसादधरष्टाते पूरिनेन्दु सुन्दर शरणेन्दुनेत्र कृष्णा परं किमपि तत् अहं न जाने। कृष्णाय तदीय पदपङ्कजपाञ्चरन्ते अद्वैव मे विशतमानशरजहंस प्राणप्रयाणसमये कपवातवित्वहि कंठावरोधनविधौ स्मरणान्वितस्य वृन्दाय तुलसी देवी प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवती नमो। वंशागलिततरुभ्यश्च विभो सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि शिरोभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे परम आराध्य परम पूजनीय श्री गुरुपाद भगवान अष्टोत्तरी सदस्य श्रीमद भक्ति विस्तार विष्णु गोस्वामी गुरु महाराजेर श्रीरातुल चरण कमले कृष्ण षष्ठम धन्यवाद ज्ञापन करब तार अत्यधिक कृपा प्रार्थना करছি।
परम गुरुदेव जगत गुरु अभिन्न गुरुपाद कर्म परम पूज्य हरे कृष्ण अधिकारी महाशय तार श्री चरणते अनंत अनंत प्रणाम ज्ञापन कर तार अहितके कृपा प्रार्थना करछि। पश्चात समागत आगत समवेत गौर भक्तवृंद वैष्णव तथा मातृमंडली सकल के यथायथ सम्मान जाने एवं प्रणाम निवेदन। हे महारानी कृपा बरे साई रखना मेरे विनती है। हे महारानी कृपा बरे साई रखना हे महारानी राधारानी महारानी राधारानी मेरी विनती है। हे महारानी बरसाए रखना बोल राधे 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 बोल राधे 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 गाय गौर हरि बोल राधे 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 श्री राधा 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 महारानी के पावर साए रखना मेरे बिनती है राधा रानी कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी मुझे तेरा ही सहारा महारानी मुझे तेरा ही सहारा महारानी मेरी विनती है। हे महारानी हे पावर साई रखना मेरी विनती है। महारानी कृपा बरसाए रखना। राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे मेरी विनती है महारानी पावर साई रखना मेरी विनती है राधा रानी कृपा बरसाए रखना।
तेरे घर पे आ गया दुनिया के झूठे नाथ सारे ईश्वर तेरे घर पे आ गया हे महारानी राधा रानी महारानी कृपा बरसाई रखना कृपा बरसाई रखना महारानी कृपा बरसाई रखना जय गोपीचित चोरे प्रभु जय जय माखन चोर राधा मेरे स्वामिनी मेरा राधा की दर्शन जन्म जन्म मेरे संगम च लभते पुरुष यथा वै जब अनेक जन्म सौभाग्य है अनंत जन्मों का सौभाग्य फले भागवत श्रवण करार एक प्रकार अभिलाष एकत्रित समावेश समागत श्रवणा अभिलाषी जो जीवन में से सुखदेव श्रीमुख मिश्रित वाणी के जीवन में थोड़ा सा भी आस्वादन नहीं किया है इतना सुंदर दुर्लभ मनुष्य जीवन मिलते हुए भी इतना सुंदर मनुष्य दुर्लभ मनुष्य जीवन मिलने की बात अगर कई सुखदेव का मुख निश्रित जो वाणी जो रसामृत जीवन में थोड़ा सा भी आस्वादन नहीं किया वो तो अपना जीवन को चंद्रलाल गाधे के समान बिताया। क्या लाभ है उनका जीवन, क्या लाभ है उनको जीना, क्या लाभ है इसको जगत में आना ना जीना ना। अच्छा एक दिन का ना हो तो पर कम से कम 1 घंटा तो सुन लो। अरे 1 घंटा ना हो तो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए तो सुन लो, प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसा भी आस्वादन नहीं किया है भगवान। आत्मा राम कुल चूड़ामणि सर्व मुनि प्रणम्य पूज्य हृदय धाम के सुखदेव मुनि का मुखनिश्चित वाणी को कथा को आस्वादन नहीं किया है। अरे पूरी ना हो तो थोड़ा चलो 7 दिन टाइम देते पारे ना, कम से कम तो ताई सारा दिन बेचारी दाঁড়িয়ে থাকেন অনুভব। ভগবান দেখেন দাঁড়িয়ে থাকেন তাই না, তার কি কষ্ট হয় না? আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়ালে আমাদের কষ্ট হয় না? তারও তো কষ্ট হয় না?
বুঝতে হয়, বোঝার অভাব, অনুভবের অভাব। ব্রজবাসীগণ যখন মন্দিরে যায় দেখবেন শ্রীধাম বৃন্দাবনে মন্দিরটাকে ভগবানের দিকে তাকিয়ে মন্দিরটার দরওয়াজার সামনে ওই যে পাথর দিয়ে মন্দিরটা নির্মাণ তো এরকম দাবাতে থাকে দেখবেন, যারা দেখছেন দেখবেন এরকম করেন, ভগবানকে তাকায় আর এরকম করেন। কি করছেন? দাঁড়িয়ে আছেন, গোচারণ করে ফিরেছেন। ওনারা বলেন না, এটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দর্শন করে অনুভব আসলো যে এরকম কেন করে ব্রজবাসী মায়েরা, ব্রজবাসীগণ। তার মানে কি ভগবানের চরণটাকে এইভাবে দাবিয়ে দেয়, তাই না? গোচারণ করে এসেছেন, দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের জন্য, দর্শন দেওয়ার জন্য ভগবান দাঁড়িয়ে থাকে। আমরা ভগবানের জন্য যদি না দাঁড়িয়ে থাকি, আমরা যদি অপেক্ষা করি, না আসি, না শ্রবণ করি, তাহলে কি হবে? ভগবান তার ভক্তগণকে কৃপা করার জন্য অপেক্ষা করেন, দাঁড়িয়ে থাকেন। আসো, মনমনা ভব মদ ভক্ত মজ্জাজি মাম নমস্কুরু। তুমি আমাকে মনে মনে করো না, আমার ভক্ত হও না। কি সুন্দর বাণী ভগবানের মুখ অনুসৃত, মধুর, যেন শয়েক টপকাচ্ছে মুখ থেকে। মনমনা ভব মদ ভক্ত মজ্জাজি মাম নমস্কুরু। আমাকে মনে মনে করো না, আমার ভক্ত হও না, আমারই উপাসনা করো, আমার যজন পূজন করো না। পিতা যদি পুত্রকে না উপদেশ করেন তাহলে কে করবেন? বেচারি উপদেশও করেন, দাঁড়িয়েও থাকেন আমাদের জন্য, কিন্তু আমরা কি করি? ভগবানের জন্য সময় নেই। अरे 7 दिन समय ना तो थोड़ा सा भी जीवन में थोड़ा साधन कर लो ना। एक उपदेश को कम से कम जीवन में मान लो। एक उपदेश को अगर जीवन में अपना हृदय में उतार लो, बैठा लो, मन में बसा के तेरी मूर्ति, भगवान की मूर्ति को हृदय में बैठा लो, बसा लो, हृदय रूप सिंहासन में बैठाओ उसको। मन की देना पड़ेगा। भगवान क्या चाहते? भगवान चाहते मन दो मुझे, तुम्हारा मन रूप पुष्पों को चढ़ा दो। बोलते नहीं है तुम्हारा पैसा को चढ़ा दो, तुम्हारा पैसा का बंडल, तुम्हारा बहुत पैसा हो गया, मुझे चढ़ाओ, नहीं बोलते भगवान। भगवान तो पत्रम पुष्पम फलम तो ये मांगते, थोड़ी पैसा मांगते। मन रूप पुष्प को चढ़ा दो। मन को देना होगा भगवान को। दुर्दैव निदृश मेहा जनी लाडो रागो, अमर अनुराग होलो ना, दुर्दैव दुर्भाग्य अमर। भगवान इतना सुंदर सुंदर मीठा मीठा बोली हमारे जन्म रेखे गए गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, कितना कितना ग्रंथ है हम लोगों के लिए तो है ना। क्या क्या जीवन में अध्ययन करने के लिए टाइम नहीं है। अध्ययन किया इसलिए तो आपका सामने बोल सकता हूँ ना, बोल रहा हूँ। ठाकुर जी बुला रहे, अध्ययन तो करना पड़ा ना मुझे। अगर नहीं अध्ययन करता तो कैसे बोल देते आप लोगों के सामने? करवाया ठाकुर जी ने 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक एक शब्द को 180 प्रकार, तिक्त अंति सिक्त स्तमित बस मस, उसको व्याकरण, उसको दर्शन, उसको वेदांत तो सब लगा के अथात तो ब्रह्म जिज्ञासा, तत्व समन्वय, कैसे उसको संयोजित करना पड़ रहा है, बहुत कठिन है। इसलिए शरण करने के मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। सोचो, विचार करो। जो जीवन में जे जीवन सारा जीवन आजीवन तक श्री सुखदेवेर मुख निश्चित बाणी এই ভাগবত মহাপুরাণ। অনেক মুনি ঋষিগণ আছেন সুখদেবকে বসিয়ে দিলেন, কেন? কি বিশেষতা ছিল সুখদেবের মধ্যে?
মুক্তদের পরম ধন, একনিষ্ঠ, মুক্ত, অনুরক্ত। যাকে পাঠিয়েছিলেন ব্যাসদেব জনক রাজার কাছে উপদেশ গ্রহণ করার জন্য। জনক রাজার কাছে যে বললেন একজন এসেছেন, বলছে নন্দন কাননে পাঠিয়ে দাও। যুবতীরা তার সেবা করছেন, নগ্ন, শরীরে কিছু তো নেই, বসন ভূষণ, কোনো বিকার নেই, বিকার রহিত। আবার এসে পাহাড় গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। ভাগবত কি কোনো সাধারণ গ্রন্থ নাকি? সুখদেব এমনি বর্ণন করেছেন, সুখদেবকে এমনি অধিকার দেওয়া হয়েছে। कोई बोलছে না তো ব্যাসদেবের মুখনিসৃত বাণীকে থোড়া সা भी सुन लो, नहीं बोल रहा है सुखदेव की मुखनिसृत बाणी सुगम खाद मृत द्रव्य संचित। যে জীবনে সুখদেবের মুখনিসৃত বাণীকে জীবন में একটু আস্বাদন করে না, অল্প সময়ের জন্য, তার জীবন তো ধিক। সে পৃথিবীর ভার, সে চান্ডাল এবং গাধার সমান নিজের জীবনকে ব্যতীত করছে। গাধা যেমন সবুজ ঘাসের লোভে সারাদিন চিনির বোঝা বয়ে বেড়ায়, আমরা সংসারে গাধার মতো চিনির বোঝা বইছি ছোটা একটু খাওয়া করার জন্য। चांडाल और गाधे के समान अपना जीवन को बिताया। क्या है इसके जीवन में? मातृगर्भ में प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही जन्म लिया है। माয়ের গর্ভকে দুঃখ দেওয়ার জন্য, কষ্ট দেওয়ার জন্য সে জন্ম নিয়েছে। বাস্তবিক তার জন্মকে তো ধিক। কেন বেঁচে আছে? শ্রীজি গোস্বামী বলছেন, কিম জীবতি কিম জীবতি ইহ কৃষ্ণম ন ভজতি। কেন বেঁচে আছে? যে কৃষ্ণকে ভজনা করে না সে তো পৃথিবীর ভার, পৃথিবীর ভার সহন করতে পারে না। তার ইচ্ছাতেই ভাইরাস এসেছে, প্রলয় করছে, জীব নাশ হচ্ছে, কত কিছুই আসবে। পৃথিবী কত ভার নেবেন? প্রহ্লাদ মহারাজকে দেখুন, যার প্রসঙ্গ আমরা কাল শ্রবণ করেছিলাম, কত মন অভিনিবেশ। পিতা কতই কষ্ট দিয়েছেন, কিন্তু প্রহ্লাদ নিজে ভগবানের কে উপাসনা করেছেন, ভগবানের আরাধনা করেছেন, ভগবানের চরণে তার মনটাকে অর্পণ করেছেন। আর অসুর বালকগণকে বলছেন, তোমরাও ভগবানকে মনটা দাও না। একজন সন্ডামার্ক ছিলেন না, সেই সুযোগ নিয়েছেন, বলে আজ তো সন্ডামার্ক গুরুদেব নেই। অসুর বালকগণকে শিক্ষা দিচ্ছেন, কৌমারিত আচরিত প্রাজ্ঞ ধর্মান ভাগবতানিয়া। কৌমারিত আচরিত প্রাজ্ঞ, কুমার থেকে ছোট থেকে ভজন করতে হয়। কৌমারিত আচরিত প্রাজ্ঞ ধর্মান ভাগবতানিয়া। ধ্যান থাকে না কথার সময়। দুর্লভ মানব তদুপ অধ্রুব অর্থদম। কুমার থেকে ভগবানকে ভজন করতে হয়, আচরণ করতে হয়, ভাগবতকে শিখতে হয়, জানতে হয়, শ্রবণ করতে হয় ছোট থেকে। আমরা কি বলি, আরে এখন আমার সময় হয়েছে নাকি, আমি বৃদ্ধ হই তবে তো হব। কোনো ছেলে বলে, আমি বাবার মতো হই, আমি তবে তো আমি ভজন করবো, এখন থেকে কেন করবো? শোনা যায়, তারপরে ভজন করবো। বেচারি করবে বলতে বলছে না যে করবো না, সে বলো। নারায়ণগড় বড় ছেলে বলছেন, আমি বাবার মতো হই, তাহলে ভজন পূজন করবো। এখন থেকে কি করবো? এখন বাবার বিজনেস সামলাবো। अच्छी बात है, করবে বলছে, করবে না বলছে না তো। ভগবান কৃপা করুক, এখন থেকেই করুক, তাই না? কৌমারিত আচরিত প্রাজ্ঞ। অসুর বালকগণ বলছেন, প্রহ্লাদ তুমি কি বলছো? আমরা তো অসুর, আমরা কি ভগবানের ভজন করতে পারবো নাকি কখনো? অসুররা কি পারে ভজন করতে? বালকরা বলছে,
প্রহ্লাদ বলছেন যে অসুর হলেই যে ভজন করতে পারবেন আর ব্রাহ্মণ হলেই যে ভগবানকে ভজন করবেন এই প্রকার না, নালম দ্বিজত্বম জাতিত্ব। ভগবানের ভজন কোনো জাতির জন্য অপেক্ষা করে না, সে যেই কুলে জন্ম নিক না কেন। কপিকুলেতে জন্ম নিয়েছিলেন হনুমান, তিনি কি রামচন্দ্রকে ভজন করেননি? বক্ষ বিদীর্ণ করে রামচন্দ্রকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন কপিকুল ধন্য। হরিণ জন্ম নিয়ে ভরত মহারাজ কি ভগবানকে ভজন করেননি? ভগবানকে স্তুতি করছেন। আর আজকে তো এখনই প্রসঙ্গ আমরা গজেন্দ্র শ্রবণ করব, হাতি স্বয়ং স্তুতি করছেন ভগবানকে। আর আমরা তো সুন্দর বদন পেয়েছি, তাই না? ভগবানকে ভজন করার জন্য কোনো জাতির অপেক্ষা নেই। কৃষ্ণ ভজনে নাই জাতি কুলাদি বিচার, যেই ভজি সেই শ্রেষ্ঠ অভক্তহীন ছাড়। কৃষ্ণ ভজনে নাই জাতি কুলাদি বিচার। ভগবানের ভজনে কখনো জাতি কুলের বিচার নেই, যেইভাবেই থাকুক, যেই কুলেই বংশ জন্ম হোক না কেন, বংশে কোনো যায় আসে না, জাতিতে কোনো হয় না। ভগবত ভজনটা এই জন্য মহাপ্রভুর পরিকর দেখুন না, কি যবন ঘরেতে জন্ম নিয়েছে কেউ, বা আরো কোনো রায় রামানন্দ তো শূদ্র তো ছিলেন জাতিতে, ব্রাহ্মণ ছিলেন না, কিন্তু রায় রামানন্দ সংবাদ হয়ে গেল গোদাবরীর তটেতে, মহাপ্রভু আলিঙ্গন দিয়েছিলেন। তো এইসব দেখে আমরা কি অনুভব করবো যে এখানে কোনো জাতির কোনো প্রশ্ন আসে না। তো প্রহ্লাদ মহারাজের জীবন থেকে আমরা অনেক অনেক শিক্ষা পাই। নিষ্কামা ভক্তি, যেখানে জাতির কোনো প্রশ্ন থাকে না। কৌমারের আচরিত প্রাজ্ঞ, ভগবানকে কিছু চাইতে নেই, ভগবানকে চাইতে হয়, ভগবান থেকে কিছু চাইতে নেই। আগে ভগবানকে যদি আমরা ভুল করে চেয়ে ফেলি, তথাপি ভগবান যেন আমাদেরকে কিছু দিয়ে গলতি না করে, ভুল না করে, তাই না? हमारा कुछ गलती हो मांगने के लिए, अगर कुछ मांग लिया हम बद्ध जीव है, परंतु भगवान तुम गलती मत करना, मुझे दे की गलती मत करना, मैं तो तुमको ही चाहता हूं, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। भगवान के मांगो, भगवान থেকে কিছু মাগতে নেই, তাহলে কি ভগবান তার ভক্তি ধনটা দেবে না। স্করিচিত স্মরণ ভক্তি যোগম, ভগবান সবকিছু দিয়ে দেন, কিন্তু ভগবানের ভক্তিযোগটা দিতে চান না। কেন? যদি ভক্তিযোগ তিনি দিয়ে দেন, তাহলে তো তিনি বন্ধন হয়ে যাবেন। ভগবান সকলের কাছে তিনি বন্ধন স্বীকার করতে চাননি। তার অনুগ্রহটা তার স্বতন্ত্রের উপর নির্ভর করেন, তাকে জোর করে কেউ কিছু করতে পারবে না। জমি বৈশ্য পরিণত তিনলক্ষ। সূর্য যদি উদিত না হয়, অনেক প্রয়াস করলে যেমন সূর্যকে দেখা যায় না, কিছুই भी ব্যবহার করে নেই চোখের মধ্যে, তথাপি সূর্যকে দেখা যায় না। ঠিক তদ্রূপ কৃষ্ণ সূর্য সমান। তাকে যদি দর্শন পেতে চায়, তাহলে তিনি যদি কৃপা করে উদিত হন, তবেই সম্ভব। পরীক্ষিত মহারাজ তিনি সুখদেব মুনিবরকে প্রশ্ন করছেন, হে মুনিবর, শুনেছিলাম গজকে ভগবান শ্রীহরি উদ্ধার করেছিলেন। গজ মানে হাতি। ভগবান শ্রীহরি অজিত রূপে অবতীর্ণ হয়ে তিনি কি করেছিলেন? গজকে উদ্ধার করেছিলেন। কেমন করে উদ্ধার করেছিলেন গজকে? বর্ণনা করব না। ত্রিকুট নামক এক পর্বত ছিলেন, তার তিনটি ফলা ছিল, শৃঙ্গ ছিল। একটি লৌহ দিয়ে, একটি স্বর্ণ, আর একটি রূপ দিয়ে। আর সেই ত্রিকুট পর্বতে এত সুন্দরভাবে ফলের বৃক্ষ, অনেক সুন্দর সুন্দর বৃক্ষগণ সেই ত্রিকুট পর্বতে থাকত। बहुत সুন্দর শোভা। আর সেই ত্রিকুট পর্বতেই থাকতেন কি গজেন্দ্র।
অসাধারণ তার কায়, অনেক বড় দেহ। নিজের পত্নী এবং শাবকগণকে নিয়ে একাকীভাবে তিনি স্বতন্ত্র ভাবে বিচরণ করতেন। খুব সাহস, খুব পরাক্রম বিক্রমের দ্বারা বিচরণ করতেন। কি হাতি গজেন্দ্র। এমনকি তার অত্যাধিক গর্জনে বিক্রমতে অন্যান্য সিংহ বাঘ পর্যন্ত ভয়ে পালিয়ে যেতেন, এত তার গর্জন ছিল সেই হাতি। অসাধারণ কায় ছিল সেই হাতি। একাকী স্বতন্ত্রভাবে একাকী বিচরণ করতেন, আর তাকে সমস্ত পশুগণ ভয় পেতেন। তো একদিন ত্রিকুট পর্বতের পাদপীঠে মথুর পীঠের তলদেশে এক সুন্দর সরোবর ছিল। যে সরোবরের মধ্যে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়ে আছে, কতই না শোভা। ভ্রমরের গুঞ্জন, ভ্রমর গুঞ্জন করছে সেই পদ্মেতে, সুগন্ধিতে আমোদিত হয়ে গেছে স্থান। আর বড় আনন্দের সহিত সেই হাতি গজেন্দ্র, কোনো ভয় ছিল না তার, অসীম সাহস। নিজ শাবক, নিজ পত্নীকে নিয়ে সেখানে আসলেন, যে জল পান করবো, স্নান করবো, জল ক্রীড়া করবো, আনন্দ নেব। যে প্রোগ্রাম 8 দিন 10 দিন পরে আগে করা হয়েছিল, এত ভয় পান ওখানে, সবকিছু ভেঙে চুরে শেষ করে দেয়। ওই জন্য ভয়ে ঠাকুর ঠাকুর বলেন। আমার পাঠ ঠাকুর বলেই বলতে হয়েছে, হাতি আমি বলতে পারতাম না। ওখানকার পরিবেশ যা ছিল সেইভাবেই আমাকে ভাষা বলতে হয়েছিল। ঠাকুর বলতেন ভয়ে সকলে। তো সেই গজেন্দ্র ঠাকুর হাসতে কি করলেন, নিজের শাবককে, নিজের পত্নীকে, সকলকে সুন্দরভাবে স্নান করাচ্ছেন। ওদের স্নান হয়ে গেছে, নিজে স্নান করছেন, বড় আনন্দ নিচ্ছেন। এমন আমোদিত হয়ে গেছে, এমন স্নান করতে করতে তন্ময় হয়ে গেছে। অনেকে কি করে, জলে যখন, অনেক ছেলে কি করে, জলে খুব গরম লাগছে, খুব জলটা ভালো লাগছে, তখন কি করে, আরো এগিয়ে যায় সামনের দিকে, আরো গভীর দিকে নেমে যায়, আরো স্নান করতে চায়, যারা শরীরটাকে সম্পূর্ণ ভিজিয়ে স্নান করতে চায়। তো গজেন্দ্র এরকম এমন আমোদিত হয়ে গেছে, স্নান করতে করতে, স্নান করাতে, জল পান করে এমন আমোদিত ধীরে ধীরে করে নেমে যাচ্ছে। কোনো যে আমি স্নান করে নিয়েছি, আমি উঠে যাই, এই প্রকার তার ভাব ছিল না। বড় তন্ময় হয়ে গেছে তাতে। এত সুন্দর সুগন্ধি জল, পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়ে আছে, জলের স্বচ্ছতা, ভ্রমরের কুঞ্জন, সুগন্ধি। তো বড় তন্ময়ের সহিত স্নান করছেন। এমন সময় সেই সরোবরের মধ্যে এক গ্রাহ ছিল, মানে কুমির। জীব কখন বিপদের কাছে যায়, কি বলছেন এই লীলাগুলো দ্বারা। জীব যখন সংসারেতে তন্ময় হয়ে যায়, তখন সে বিপদের সামনে চলে যায়, যেন গভীরে চলে যায়। সংসারূপ সরোবরের মধ্যে যখন গভীরের মধ্যে দেখবেন কোন পিঁপড়া গুড় খাচ্ছে, গুড় খেতে খেতে উপর থেকে গুড় খাচ্ছে, মুখটা কেবল ডুবিয়ে নিচ্ছে, দেখুন আস্তে আস্তে করে দেখুন নেমে যায় পিঁপড়াটা। ভালো করে দেখবেন, দেখুন গুড়ের মধ্যে খেতে খেতে আস্বাদন করতে করতে এমন তন্ময় হয়ে যায় না, যে আরো আস্বাদন করার প্রয়াস চায়, তখন ওই পিঁপড়াটা ধীরে ধীরে নামতে। আমি দেখতাম এগুলো বাটিতে রেখে। যারা ফিলোজফি ক্লাসের হয়, ওরা প্র্যাকটিক্যাল এবং থিওরিক্যাল দুটোই কিন্তু পরীক্ষা করে। আমি দেখতাম আস্তে আস্তে করে নেমে যাচ্ছে। যখন নেমে যাচ্ছে, সামনে পা গুলো এগিয়ে দিল, তখন ওই পায়ের মধ্যে গুড়টা লেগে গেল, জড়িয়ে পড়লো। ধীরে ধীরে যতই পেরোবে ততই গুড়টা ওর মধ্যে লেগে যাবে পায়ের মধ্যে, তখন উঠতে পারবে না। তো হাতিও সেরকম ধীরে ধীরে যেন তন্ময় হয়ে গেল, এগোতে শুরু করলেন, গভীরের দিকে যেতে লাগলো। তখন কি করলেন, কুমির পুরো সুযোগ নিলেন। আর তিনি তো ওখানে ওই জন্যই আছেন। সঙ্গে সঙ্গে তার পাটাকে কামড়ে ধরলেন। তার পত্নী, শাবক এবং অন্যান্যরা অনেক চেষ্টা করলেন,
হাতিকে উদ্ধার করতে পারলেন না। যার অসাধারণ দেহ তাকে কি করে উদ্ধার করবে? তাদের দেহ, তাদের শক্তি এত ছিল, অধিক থাকে। একজন জলের শরণাগত, একজন স্থলের শরণাগত। এইভাবে যুদ্ধ হতে লাগলো। পরস্পর পরস্পরকে একবার টেনে নিয়ে আসছেন উপর দিকে, কিছুটা আসলে আবার গম্ভীর তাকে হাতিকে নিয়ে চলে যাচ্ছে। আর পত্নী শাবকরা তো তারা অনেক চেষ্টা করার পরে তারা নিষ্ফল হয়ে চলো ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। সংসারের স্বরূপটা দেখুন, গজেন্দ্র যুগের দ্বারা সংসারকে দেখাচ্ছেন। তুমি যাদের জন্য এত কিছু করছো, তারা তোমার যখন অন্তিম সময় আসবে তখন কিন্তু সব ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে। চল, এর বিমান ঠিক হবে না, যা হয় হবে। কেউ প্রাণ দিবে না কারোর জন্য, ইহাই সংসার। এই প্রকার শত বৎসর ধরে যুদ্ধ হতে লাগলো, কেউ কাউকে ত্রাণ করতে পারছে না। তখন কি করলেন? হাতি তার পূর্বজন্মের স্মৃতি তার কাছে এলো। কিন্তু ভগবানকে ভজন করেছেন। ভজন কখনো নষ্ট হয় না, ভজনের কখনো সমাপ্ত নেই। যদি কেউ একমালাও জপ করে, কেউ যদি একদিনের জন্য ভগবানকে পূজন করেন, পাঠ করেন, শ্রবণ করেন, সেটা কিন্তু তার সংস্কারটা থেকে যায়। তাকে ভাবনাক্ষ সংস্কার বলা হয়। ওই ভাবনাক্ষ সংস্কারটা তার মধ্যে থেকে যায়, সেটা কখনো লুপ্ত হয় না। তো পূর্ব স্মৃতি তার মধ্যে আসলো। তখন তিনি কি করলেন? গজেন্দ্র তখন স্তুতি করতে লাগলেন। সুখদেব বলছেন, যখন গজেন্দ্র নিজেকে উদ্ধার করতে পারছে না এবং তার শাবক পত্নী আদিকেও উদ্ধার করতে পারলো না, সব নিষ্ফল মনোরথ, বিফল মনোরথ হয়ে গেল, তখন গজেন্দ্র কি করলেন? একাগ্র মন করলেন। সর্বপ্রথমেই আমি এই কথাই বলেছিলাম, মনকে একাগ্র করেই প্রবেশ করতে হয় ভক্তি জগতে। মনটা ছড়িয়ে থাকে। যেমন একটা পাখি একটা নৌকার মধ্যে কিংবা একটা জাহাজের উপরে বসে আছে, যখন সে ঘুমিয়ে গেছে, জাহাজটা ছেড়ে দিয়েছে, সে জানতে পারেনি। যখন জাহাজটা সমুদ্রের মাঝখানে চলে গেছেন, তখন পাখিটা ঘুম ভেঙে গেছে, দেখছেন যে কোথায় আসলাম। তো চারিদিকে ঘুরতে 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 যখন কোথাও স্থান পেলেন না, উড়ে উড়ে এসে আবার কি করলেন? ওই জাহাজটাকেই আশ্রয় করলেন। ঠিক তদ্রূপ মন চঞ্চল, সব দিকে ছড়িয়ে আছেন, কিন্তু মন কি যেমন পাখির একটাই আশ্রয় ছিল, জাহাজ, আর কোথাও আশ্রয় নেই। যখন কেউ ভক্ত হয়ে যায়, দেখবেন তার আত্মীয় স্বজন তাকে ভালো পায় না, তাকে বলে, আরে ও তো আমিষ খায় না, ও তো এসে থাকে না, ও তো পূজা পাঠ নিয়ে থাকে, চল ওকে আর নিমন্ত্রণ করবো না। হয় না এরকম অনেক জায়গায়? ও তো আসেই না, ওকে বললেও তো আসে না, আসে তো সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়, চলো বেকার। তো সব জায়গা থেকে তার সম্বন্ধ ছুটতে থাকে। তার মানে কি? তাকে ভগবান কৃপা করছেন, তার চরণ দিতে যাচ্ছেন, তার একমাত্র আশ্রয় করতে যাচ্ছেন। কারণ ভগবানের ভক্তদের একান্ত আশ্রয়ের জন্য ভগবান শ্রী চরণ দেব আশ্রয়। যেই প্রসঙ্গে আমরা দ্বিতীয় স্কন্ধতে ভাগবতের দশম লক্ষণে শ্রবণ করেছিলাম, মুক্তি নিরোধ আশ্রয়। ঠিক গদগ্ন এক মন প্রাণ করে একাগ্র চিত্ততে ওম নমো ভগবতে তস্मै যত পুরুষায় দিবিজায় পরিষায় ধীমহি যস্মিন্নিদম যতস্যেদম জিনদম জইদম স্বয়ং। ভগবানকে স্তুতি করছেন। একান্তেন যস্য ন কঞ্চনার্থম বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবত প্রপন্না তত্তদূতম তচ্চরিত্রম সুমঙ্গলম গায়ন্ত আনন্দ সমুদ্র মদনা। আত্মত্বজাপ্ত গৃহবিত্ত জনেশ সदैव দুষ্প্রাপ গুণসঙ্গ বিবর্জিতায় মুক্তাত্মবি সহৃদয়ে পরিভাবিতায় জনাত্মনে ভগবতে নমো ঈশ্বরায়। আত্মত্বজাপ্ত গৃহবিত্ত জনেষু, যারা গৃহবিত্ত, গৃহের মধ্যে গৃহটাকে সবকিছু মনে করে, এমন ব্যক্তিদের মধ্যে, এমন ব্যক্তিদের কাছে তো সदैव দুষ্প্রাপ্য।
আরে বৃন্দাবনে যে কি হবে? বৃন্দাবন তো এই দেহটাই বৃন্দাবন, এই ঘরেই বৃন্দাবন। কি আমরা অনেকে বলে থাকি না? তো যাদের